Once again, all of you welcome. This video provides you a discussion on what is meant by CVP analysis, contribution margin analysis, preparation of a marginal cost statement, and also it contains the solution for a question from profit volume ratio or simply PV ratio. Right. So the first thing is CVP analysis. CVP analysis is actually a logical extension of marginal costing. It is one of the tools of management accounting that you know. A CVP analysis, there are three letters CVP. CVP stands for cost, volume, profit analysis. But the middle letter is V, volume of sales. Here in CVP analysis, how that middle item, volume of sales, affects your cost of production and also how that affects your profitability, that is evaluated. For cost, volume, profit analysis, that refers to the study of the relationship between cost, volume of sales and profit. It is the analysis of the relationship between variations in cost with variations in volume of production, as these are interrelated, and how this changes in the volume of production, volume of sales affects your profitability, that is evaluated through CVP analysis. Okay, CVP analysis helps the management for making so many important decisions like the sales required to earn a desired amount of profit, that you can decide what amount of sales that we have to have for a future period if we want to have this much profit. Suppose if we want to generate a profit of 50 lakhs, for that what sales is required to be generated? അങ്ങനെയുള്ള questions. അതുപോലെ തന്നെ whether we want to make a particular component in our factory or that we want to purchase from the market. Which one is the most profitable product mix? Or if you want to explore a new foreign market, if you want to enter into a new market, whether that is profitable or what price we can fix for that entry. All these things you can decide with the help of cost, volume, profit analysis. Or actually CVP is an extension of marginal costing. Marginal costing in the uses അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ applications തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ CVP analysisൻ്റെ applications, right? Okay, CVP analysis നമുക്കതിനെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ all these things are used interchangeably anyway. നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് CVP അനാലിസിസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദർ ആർ ബേസിക് ടെക്നിക്സ്, 2 basic techniques and other 2 techniques. The first technique, basic technique is contribution margin analysis. Second one is break-even analysis, and there are 2 other techniques, profit volume analysis and margin of safety analysis. Today in this video we discuss what is meant by contribution margin analysis, and also we compute PV ratio, profit volume ratio, means we are discussing profit volume analysis also together with contribution margin analysis. What is meant by contribution? Marginal cost equation last day നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോസ് ഫോർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓർ ദ ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, നോട്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ മൈനസ് ലോസ്. മീൻസ് ഫ്രം ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യു ഹാവ് ടു പേ, യു ഹാവ് ടു മീറ്റ് യുവർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ബൈ അനലൈസിങ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, by analyzing simply the contribution, it is possible to study the relationship among cost, volume and profit. For this contribution margin analysis you have to compute contribution margin ratio. ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ PV റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആകെ 2-3 റേഷ്യോസേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണ്
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണെന്ത് പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ. ആ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുതന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ഫോർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അനാലിസിസ് യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് വൺ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ ഓർ സിംപ്ലി പി വി റേഷ്യോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പി വി റേഷ്യോ എന്നാണ്. Okay, contribution means that is the difference between sales and variable cost, means the excess of selling price over variable cost. Suppose if you are selling a pen for rupees 10 rupee is the selling price. The variable cost, for example, if that is 6 rupees, 10 minus 6 variable cost, 4 rupee is the contribution for 1 pen per unit, 4 rupees. Contribution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 10 മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 6. മനസ്സിലായല്ലോ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, ഗ്രോസ് മാർജിൻ, മാർജിനൽ ഇൻകം, മാർജിനൽ റവന്യൂ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ. Here also one example is given. If the selling price of a product is rupees 20, if the variable cost is 15 per unit, contribution per unit is rupees 5. Variable cost എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും, കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ്. 4 ഐറ്റംസ് ആണ് മാക്സിമം വരിക. ഈ 4 എണ്ണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓർ ഇൻ ടോട്ടൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഇഫ് യു ആർ സെല്ലിംഗ് എ പെൻ ഫോർ rupees 10, 6 rupee വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 4 rupee ഈസ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, 4 per unit. Likewise you can express, suppose if you are manufacturing 10,000 pens in a month, then your contribution in total is 4 rupees contribution per unit into 10,000, 40,000 rupees for 1 month. Okay, അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടോട്ടൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ്. Contribution, that equation is given, marginal cost equation is given. Contribution is equal to sales minus variable cost. From the contribution you have to meet the fixed cost. So contribution is equal to fixed cost plus profit. If after meeting fixed cost, if anything is there, that is your profit. Contribution എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ if that is equal to fixed cost means you are having no profit, no loss, means that is the break even point. നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എങ്ങനെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മളെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഫ്രം ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് യു ഡിഡക്ട് പ്രോഫിറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. Profit for computing profit we can deduct fixed cost from contribution. Variable cost calculate ചെയ്യാൻ sales minus contribution you will get variable cost. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 10 rupees സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ 6 rupees ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ 60% ഈസ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ, സെയിൽസിൻ്റെ 60% ആണെന്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, 40% ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് 60% ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, 40% വിൽ ബി യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സെയിൽസിൻ്റെ 60% വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 40% എന്തായിരിക്കും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. 10 rupees selling price, 6 rupees variable cost means 4 rupee is your contribution. Okay, അപ്പോൾ അതും ക്ലിയർ ആയി. നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ
you are given with the equation for computing PV ratio. It's a very simple one. Profit volume ratio or contribution ratio or marginal income ratio. അങ്ങനെയൊക്കെ പേരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി വി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ. പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ്. എ റേഷ്യോ ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടു ഫിഗേഴ്സ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതർ വൺ ഈസ് സെയിൽസ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ contribution was 4 rupees, 4 divided by 10 into 100, 40%. So, if variable cost is 60%, contribution is 40%, that is PV ratio is equal to 40%. നോർമലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പി വി റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തേലും 2 വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ സെയിൽസ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. അതല്ല എങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമുലയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. So these are the 3 equations for computing PV ratio. The first one that we discussed today. മറ്റത് രണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 periods ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പി വി റേഷ്യോ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആകെ നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഇയർ 2015 ascertain the profit by preparing a marginal cost statement. Okay, output 10,000 units manufactured by the business. Direct material cost per unit 7, wages per unit, direct wages per unit ₹5, variable overhead per unit ₹3, selling price per unit is ₹20. Fixed cost for the year ₹30,000. Fixed cost in total is fixed എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഈസ് ഹിയർ. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ 7 പ്ലസ് വേജസ് 5 പ്ലസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ₹3. ₹15 ആണെന്ത് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ₹20. ₹20 നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ്. ₹15 ആണ് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ₹5 ആണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ₹5 യു ഏൺ ഫോർ 1 യൂണിറ്റ്. കമ്പനി ഈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് 10,000 യൂണിറ്റ്സ്. സോ യു ആർ ജനറേറ്റിംഗ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ₹50,000 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ₹50,000 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് യു ഹാവ് ടു മീറ്റ് യുവർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ₹30,000. 30,000 fixed cost meet ചെയ്ത remaining 20,000 is your profit. That's all about marginal cost equation or marginal cost statement. If that is prepared in a statement, that is marginal cost statement. So here it is given. Okay. Profit is ₹20,000. Next we are moving to the computation of PV ratio. Here also you are given with a question. Sales ₹2,50,000, direct material 70,000, direct wages 50,000, variable overheads 30,000, fixed overheads 50,000. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിന്ന് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് പി വി റേഷ്യോ. പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 2 കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതർ വൺ ഈസ് സെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര % ആണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പി വി റേഷ്യോ കിട്ടി അല്ലേ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഹിയർ സെയിൽസ് ₹2,50,000. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ എടുക്കാം? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് വേജസ് പ്ലസ് ഓൾ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈസ് 1,50,000. 70,000 പ്ലസ് 50,000 പ്ലസ് 30,000. 1,50,000 ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സെയിൽസ് 2,50,000 മൈനസ്
1,50,000 വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, 1,00,000 rupees ആണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഫ്രം ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യു മീറ്റ് യുവർ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പി വി റേഷ്യോ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പി വി റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് 1,00,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് 2,50,000 ഇൻറ്റു 100. 40% ഈസ് യുവർ പി വി റേഷ്യോ. 40% പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിലിൻ്റെ 40% ആണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. മീൻസ് 60% നിങ്ങളുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. 40% പി വി റേഷ്യോ മീൻസ് 60% ഈസ് യുവർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ, വി വി റേഷ്യോ. റൈറ്റ്. Okay, that's enough for today. Hope it is clear. So simple, but it is important for your examination. Okay.